BA Biology, Biozoology. So we are going to discuss about embryonic development in the uterus. See, the uterus consists of embryo. The embryo is slowly developing inside the uterus. See how the embryo develops. After the fertilization, as I told you, after the fertilization, the zygote, the embryo move to the uterus. Here it is comes into the uterus, then it is also attached on the inner wall of the ovary. Inner wall of the ovary. This attachment of the embryo in the inner wall of the ovary is called implantation, as we have discussed last class. Implantation. The movement of the ovary from the isthmus tube into the uterus takes 5 days, as I told you yesterday. So here it comes into the uterus, attached with the ovary wall. Then it started to grow. The embryo started to grow inside the ovary wall. The attachment of after the attachment only it is developing. So here inside when it is coming into the, as we told you, the ovary, the embryo, uterus kulla varumbodhu it consists of 100 nucleus. In the 100 nucleus la உள்ள வந்து 30 round shaped nucleus இருக்கும். ஓரத்துல வந்து flat shaped nucleus இருக்கும். இந்த flat shaped nucleus developing a wall around it. The inner round shaped nucleus is forming a embryo. Embryo மாதிரி form ஆயிடும். So the inner la இருக்கிற அந்த 30 it is further undergo division and started further undergo division. நல்லா கவனிச்சீங்க. இது உள்ள வரும்பொழுது 100 cells இருக்கும். அந்த 100 cellsல ரெண்டா பிரியும். ஒரு 60-70 flattened cells are segregated at the margin and forming a outer wall. அந்த இன்சைட்ல ஒரு 30 cells round shaped cells. வெளியில வந்து flattened shell, உள்ள இருக்கிறது round shaped cells. The round shaped cells modified into embryo. Fetus மாறும். இந்த round shaped cells தான் fetus வளரும். So இந்த develop இப்போ வந்து இது attach ஆயிருக்கு. இப்போ attach ஆயிருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த 30 cells undergo further division and produces embryo. அப்போ அதுல what are the modifications are taking place inside the embryo? Suppose இது further divide ஆயிட்டு ரெண்டு லேயர் ஆயிடும். இப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இது வந்து further divide ஆகுது. This is 30 cells. It is further undergo division and produces so many cells. அப்படி so many cells ஆகும் பொழுது மேல இருக்கிற hypodermis and epidermis, உள்ள hypodermis and மேல epidermis அப்படின ரெண்டு டெர்ம்ஸ் மாறும். See மேல இருக்குது வந்து external cells வந்து hypodermis, உள்ள இருக்குது epidermis. ஒரு நடுவுல ஒரு லேயர் வந்து உண்டாயிடும். இதுக்கு mesodermis. அப்போ 3 layered structure இங்க ஃபார்ம் ஆயிடும். இந்த எம்பிரியோல 3 layered structure ஃபார்ம் ஆயிடும். இந்த 3 layered structure பேர் gastrula அப்படினு. gastrula
ஏற்கனவே இருந்துச்சு பாருங்க இந்த தோட்டி செல்ஸ் வெளியில அவுட்டர் லேயர், இதுக்கு பேரு blastocyst னு பேரு. this is called இந்த ஏற்கனவே இருந்தது வந்து blastocyst னு பேரு. அந்த blastocyst converted into glastula. glastula னா 3 layered structure, epidermis, mesodermis, hypodermis. இந்த லேயர் உள்ள இது வந்துரும். But the formation of the 3 layered structures of the embryo is called gastrulation. 2 mark question the pattu superb words. What is gastrula? What is blastocyst? What is blastomere? What is blastulation? இது எல்லாத்துமே 2 mark question. நல்லா பாத்துங்க. blastomeres, blastocyst, then blastulation. The 3 layered structure is called glastula. The formation of the 3 layered structure, the process of forming of 3 layered structure is called gastrulation. gastrulation. So இது எல்லாமே 3 mark question. அடிக்கடி கேட்கிற question. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கிற question. The embryo converted into 3 layered structure, அதாவது hypodermis, mesodermis, endodermis structure is called gastrulation. அந்த கிளாஸ்குலேஷன் எதுல இருந்து வந்ததுன்னா பிளாஸ்டோசிஸ்ட்ல இருந்து வந்தது. இப்ப பிளாஸ்டோசிஸ்ட்னா என்ன இருக்குன்னா அதுல சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் ட்ரோபோபிளாஸ்ட். இந்த சிங்கிள் லேயர் வந்து ட்ரோபோபிளாஸ்ட்னு பேரு. the trophoblast and the embryo, that may be 3 to 30 cells of embryo is present inside the trophoblast. இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட். நல்லா கவனிச்சுக்கோ. பிளாஸ்டோசிஸ்ட்ங்கிறது ஒரு ட்ரோபோபிளாஸ்ட் அவுட்டர் லேயர் இருக்கும். உள்ள வந்து 30 cells of 30 cell mad embryo. 30 cells. So the 30 cells are converted, undergo division and forming a 3 layered structure. Hypodermis, mesodermis, ectodermis. Ectodermis, mesodermis, hypodermis. So epidermis இந்த மாதிரி 3 layered structure இந்த embryo convert ஆகுறதுக்கு gastrulation. gastrula stage னு பேரு. சரி, இந்த gastrula stage இது வந்துருச்சு. gastrula stage க்கு அப்புறம் இந்த stage what are the modifications are going to இந்த gastrulation னால இப்படியே நிக்கட்டும். இந்த gastrulation க்கு பிறகு இந்த embryoல what are the changes are going to take, அதை இப்போ we are going to see. first இது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா எம்பரியோனிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதுல ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. சோ the gastrulation முடிஞ்சிச்சு. இப்ப பாருங்க இங்க வந்து இப்போ இந்த gastrulationல இந்த எம்பரியோ இதுல வச்சுங்க. So the embryo, this embryo will further undergo extra embryonic development. அப்ப எக்ஸ்ட்ரா எம்பரியோனிக் டெவலப்மென்ட்னா 4 மெம்பரைன்ஸ்ல 4 மெம்பரைனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த எம்பரியோ டெவலப் ஆகுது. சோ 4 மெம்பரைன்ஸ், அந்த 4 மெம்பரைனையும் ஒவ்வொண்ணா இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஒவ்வொண்ணா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது that 4 membranes converted into functional units of the embryo. So what are the 4 membranes? Let us see. So the embryo pillar. The first the embryo சுத்தி ஒரு membrane ஒன்னு அதாவது transparent membrane ஒன்னு ஃபார்ம் ஆகும். First membrane. Transparent membrane, double bond transparent membrane. அப்படியே சுத்தி ஒரு கவர் ஒன்னு ஃபார்ம் ஆகும். இதுல இருந்து டெவலப் ஆயிட்டு அப்படி ஒரு மெம்பரேன் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த மெம்பரேன் வந்து ஹைலி டிரான்ஸ்பரண்ட், கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும். This membrane is called amnion அப்படின்னு பேரு. நல்லா பாத்துக்கா. amnion. So this amnion also consists inner cavity. This cavity is filled by a fluid. That fluid is called amniotic fluid.
amniotic fluid அப்படின்னு பேரு. Amniotic fluid. This amniotic fluid is also transparent. So this amniotic fluid, what are the uses of it? Why the amniotic fluid is formed out? The embryo is easily floating buoyance on the amniotic fluid. Fluid அது மேந்துட்டு இருக்கும். So due to the buoyancy, it prevents all the shocking effect. Suppose ஓடும்போது ஓடியாரும்போது படுக்கும்போது நிக்கும்போது குதிக்கும்போது அதெல்லாம் நடக்கும்போது this embryo அந்த ஷாக்ல இருந்து it is prevented. அதுக்காக இது buoyancy இருக்கு. அதோட மட்டும் இல்லாம it takes nutritive material from the liquids. அப்புறம் it is also prevent from the infections of the bacteria. Bacterial infections எல்லாம் அதுல வராதபடி பாதுகாக்கறதுக்காக this amniotic fluid is present inside the amniotic membrane. இது உள்ள இருக்கு. Easily moving. It is prevented from the shocking. It is protected, highly protected, and also it takes nutrition, respiration. இது எல்லாமே இதுல இருந்து இந்த amniotic fluid இருந்து that embryo is easily taking. See, அதுக்கு அப்புறம் இரண்டாவது membrane ஒன்னு ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆகுது. நல்லா listen carefully. Here is like this. A bag-like packet-like structure is formed from the embryo. This is called yolk sac. Yolk sac membrane. This yolk sac is slowly modified into blood cells and blood vessels. The yolk sac it is slowly modified into this embryo வந்து blood cell ஆகும் blood other vessels ஆகும் மாறுது. So this is the precursor of the blood cell and the blood vessels. அதோட மட்டும் இல்ல the yolk sac supplies food also the development of the embryo. yolk sac food ஆகும் develop ஆகும். இப்போ இது இப்படி வருதுன்னு இந்த yolk sac இப்படி இதுல இருந்து develop ஆயிடுச்சு. So yolk sac என்ன yolk sac னு ஒரு membrane develop ஆகுது. The yolk sac is developing. The yolk sac is modified into blood cells and blood vessels. One more question like கேட்பாங்க which part of the membrane external which part of the external membrane is modified into blood cells and blood vessels னு கேட்பாங்க. The yolk sac is modified into blood cells and blood vessels. It is also supplies to the food to the development of the embryo. Right? அப்புறம் மூணாவது ஒரு packet ஒன்னு டெவலப் ஆகும் இந்த மாதிரி. So here is a packet like structure. This is called allantosis அப்படின்னு பேரு. allantosis. allantosis அப்படிங்கற ஒரு sac like structure is developed from the embryo. The allantosis எப்படி இருக்குன்னா this is developing and attached to the embryo the ovary wall the uterus wall attached to the uterus wall and forming a placenta over here. placenta form ஆயிடும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த yolk sac இந்த embryo the placentaவும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு pathway ஒன்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதுக்கு பேரு umbilical cord அப்படின்னு பேரு. umbilical cord. நல்லா பாத்துக்கா. மூணாவதா ஒரு membrane ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த membrane வந்து எம்பிரியோவை யூட்ரஸ் வாலோட அட்டாச் பண்ணும். அப்படி அட்டாச் பண்றதுக்கு டாப்ல ஒரு கனெக்ஷனை ஏற்படுத்தியிருக்கோம். அதுக்கு பேரு பிளசண்டான்னு பேரு. இந்த பிளசண்டாவை இதுல ஏற்படுத்தினோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம அந்த பிளசண்டாவுக்கும் எம்பிரியோவுக்கும் ஒரு கனெக்ஷனை ஏற்படுத்தும் ஒரு கார்டு மாதிரி. அந்த கார்டுக்கு பேரு அம்பலிக்கல் கார்டு. இது ஏன் அம்பலிக்கல் கார்டுன்னா சார் திஸ் இஸ் எம்பிரியோ. இதுல இருந்து இப்படி போய் அப்படி வரும்.
ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இது அம்பர்லா மாதிரி இருக்கா, இது இப்படியே எக்ஸ்டர்ன் ஆகி அதனால இது umbilical cord அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ umbilical cord is formed by the allantosis. Allantosis is ஒரு membrane is developed after the yolk sac. So the allantosis forming a thin membrane like structure is called a umbilical cord. This umbilical cord is making the connection between the placenta and the embryo. Sure. இப்போ அடுத்தது இதோட மட்டும் இல்லாம a part of the allantosis become as a urinary bladder அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வளரும் போது இதுல ஒரு பார்ட், இந்த allantosis-ல ஒரு small part develop into urinary bladder. அதனால so this umbilical this allantosis என்னென்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுது, allantosis-ன்றது ஒரு embryo ஒரு extra embryo extra membrane developed from the embryo. It is forming a cord like structure is called the umbilical cord. It is developed the placenta and the inner wall of the uterus. Then it is also developed in the urinary bladder. So இந்த மாதிரி மூணுக்கு வந்து இந்த allantosis யூஸ் ஆகுது. நல்லா பாத்துக்க. ஃபர்ஸ்ட் membrane வந்து amnion, செகண்ட் membrane டெவலப் ஆகுது yolk sac, மூணாவது membrane டெவலப் ஆகுது allantosis. இப்போ நாலாவது ஒரு membrane டெவலப் ஆக போகுது. இந்த நாலாவது membrane டெவலப் ஆயிட்டு இப்படி வந்து இத சுத்தி ஒரு கவரா ஃபார்ம் ஆயிடும். The fourth membrane produced from the embryo which encircle all the membranes forms the outer covering of the embryo. இப்போ இதுக்கு பேரு கோரியான் அப்படின்னு பேரு. கோரியான் அப்படின்னு பேரு. இந்த கோரியான் ஒரு கவரிங்கா இருக்கும். இந்த கோரியான்ல நிறைய blood vessels ஃபார்ம் ஆகும். இந்த கோரியானுக்கு கீழே இந்த கோரியான் வந்து கோரியானுக்கு அடுத்தது இந்த அடியில ஒரு குழி ஒன்று இருக்கும். கோரியானுக்கு அடுத்தது ஒரு குழி ஒன்று இருக்கும். அந்த குழியில சைனஸ் பேரு, அந்த குழிக்கு பேரு சைனஸ் பேரு. That sinus consists of maternal blood. Mother blood is present in the sinus. அந்த சைனஸ் மேல இந்த மெம்பரேன் படுத்திருக்கும். ஒரு குழி, அந்த குழி மேல இந்த மெம்பரேன் படுத்திருக்கும். அந்த குழியில blood இருக்கும். அது maternal மெம்பரேன், மதரோட blood. அந்த blood yes, அந்த blood supplies nutrition, hormones and also blood to the embryo. இப்ப பாருங்க, இந்த சைனஸ்ல இப்ப இந்த கோரியான்ல இருந்து இந்த கோரியான் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஏற்கனவே நம்ம ட்ரோபோபிளாஸ்ட்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா. ட்ரோபோபிளாஸ்ட்னா இந்த எம்பிரியோவை சுத்தி ஒரு தட்டையான செல்லாலான ஒரு கவர் இருந்துச்சு, ட்ரோபோபிளாஸ்ட். பிளாஸ்டோசிஸ்ட்ல அந்த ட்ரோபோபிளாஸ்ட்ல இருக்கிற செல்லு வளர்ந்து ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிடும். இப்படி ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிடும். எதுல? கோரியான் மெம்பரேன். அதோட மட்டும் இல்ல, இங்க இருந்து வந்து இப்படி உள்ள ஒரு அம்பலிக்கல் கார்டுக்குள்ள உள்ள போயிட்டு எம்பிரியோவை டச் பண்ணும். இப்போ இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு பேரு விலாயின்னு பேரு. கோரியானிக் விலாய் அப்படின்னு பேரு. இந்த கோரியானிக் விலாய் நான் ஏற்கனவே சைனஸுக்குள்ள இருக்கு மேட்டர்னல் பிளட் இருக்குன்னு சொன்னது புரியலன்னா உப்பு நல்லா பாரு. சைனஸ்ன்னு ஒரு கேவிட்டி இருக்கும். அந்த கேவிட்டி மேல அந்த எக்ஸ்டர்னல் மெம்பரேன், அந்த கோரியான் இருக்கும். அந்த கோரியான் ப்ரொடியூசஸ் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். அந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எது கோரியான் வந்து மெம்பரேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, ட்ரோபோபிளாஸ்ட்ல இருக்கிற செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்ல
இந்த சைனஸ்ல இருந்து ஸ்மாலர் பிளட் எடுத்து அந்த கோரியான்ஸ் வழியா சப்ளை பண்ணும். அப்ப சப்ளைஸ் பண்ணும்போது அந்த விலைஸ் அந்த கோரியான் விலைஸ் எல்லாம் பிளட்டை உள்ள சப்ளை பண்ணும். உள்ள சப்ளை பண்ணும்போது அந்த பிளட் மூலியமா நியூட்ரிஷன் ஏர் மற்றபடி எல்லா மெட்டீரியலும் அந்த எம்பிரியோவுக்கு போகும். அது மட்டும் இல்லாம இட் இஸ் ஆல்சோ சப்ளைஸ் பிளட் டு தி பிளசென்டா. பிளசென்டாவுக்கு போயிட்டு பிளசென்டாவுல இருந்து எம்பிரியோவுக்கு உள்ள வரும். இப்போ இங்க இருந்து ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ல இருந்து போறதெல்லாம் இங்க இருக்கிற மெம்பரைன் அந்த எம்பிரியானிக் மெம்பரைன் எல்லாம் இருந்துச்சுல அந்த மெம்பரைனுக்கு எல்லாம் சப்ளை பண்ணும். ஆனா எம்பிரியோவுக்கு போறது மட்டும் இந்த பிளசென்டாவுக்கு வந்து பிளசென்டாவுல இருந்து அம்பிலிக்கல் கார்டு வழியா உள்ள போகும். அப்போ மதர் பிளட் போகாது. மதர் பிளட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல போகும். அதுக்கப்புறம் the embryo itself develop into a blood vessels and blood cells. சோ இங்க பாத்தீங்களா, இப்போ ஆரம்பத்துல இந்த மதர் பிளட் உள்ள போகுது டெவலப்க்கு. மதர் பிளட் போறதை விட மதர் பிளட்ல இருக்கிற நியூட்ரிஷனும் மதர் பிளட்ல இருக்கிற some chemical compounds enter into this embryo. அதுக்கப்புறம் the embryo itself develop into heart and blood vessels. Fourth weekல the embryo உள்ள வந்துட்டு fourth weekல it started to develop heart. குறிச்சுக்கோங்க, ஒரு embryo heart எப்போ டெவலப் ஆகும்னா fourth week of after fertilization முடிஞ்சு 4வது வாரத்துல ஒரு embryoல heart டெவலப் ஆயிடும். So the heart அதுக்கப்புறம் heart with the help of that yolk sac அதுல இருக்கிற blood cells blood vessels எல்லாம் எடுத்து அதுவே ஒரு சர்க்குலேஷனை உள்ளே ஃபார்ம் பண்ணிக்கும். புரியும் நல்லா கேட்டுக்கோ. புரியலன்னு உட்கார்ந்துருக்க எம்பிரியோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் முதல்ல சொல்றேன்ல கேஸ்குலேஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லி, அந்த கேஸ்குலேஷன்ல இருக்கும் பொழுது fourth week அப்போ ஹார்ட் டெவலப் பண்ணிடும். ஹார்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது the embryo extra embryonic membrane the embryo வந்து extra embryonic membrane ஃபார்ம் பண்ணும். அப்படி ஃபார்ம் பண்ணும்போது ரெண்டாவது எக்ஸ்ட்ரா embryonic membrane தான் யாக் சாக். அந்த யாக் சாக்ல blood cell blood vessels க்கு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் அதுல இருந்து டெவலப் பண்ணிடும். யாக் சாக்ன்ற ஒரு மெம்பரேனை டெவலப் பண்ணி அந்த யாக் சாக்ல இருந்து blood cells and blood vessels டெவலப் பண்ணி fourth weekல உண்டார ஹார்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணி எம்பிரியோ டிஷ்யூஸ் உள்ளேயே blood circulation ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அப்ப இங்க இருக்கிற சைனஸ்ல இருக்கிறது அந்த மேட்டர்னல் blood இந்த கோரியானிக் விலைஸ் மூலமா உள்ள போயிட்டு வெளியில இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா மெம்பரேன்ஸ் அவுட்டர் கவரிங்க்கு தான் சப்ளை பண்ணும். அது போய் நேரா உள்ள போயிட்டு டெவலப் பண்ணும். ஜெனரலா சொல்றேன் நான் பாருங்க, இப்போ ஒரு மதருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அது மதரோட பிளட் குரூப் இருக்காது. நம்ம எல்லாரும் இப்போ ஒரு மதர் நம்ம அம்மாவுடைய பிளட் குரூப் நமக்கு கிடையாது. நம்ம அம்மாவுடைய பிளட் குரூப் ஏபி பாசிட்டிவா இருக்கும், நம்முடைய பிளட் குரூப் பி அது ஏ பாசிட்டிவா இருக்கும். சோ ஏன் அம்மா வயித்துல இருந்தானே பிறந்தோம், ஏன் அம்மாவுடைய பிளட் குரூப் அப்படின்னா அப்படி வரவே வராது. நல்லா பாத்துக்கோ, இந்த embryo itself developed a special heart and also yolk sac membrane. இதுல இருந்து அது ஒரு ஸ்மால் சர்க்குலேஷன் அதுவே டெவலப் பண்ணி எம்பிரியோக்குள்ளே விட்டுக்கும். இது போய் அம்மா கிட்ட என்ன பிளட் குரூப் இருக்குன்னு தேடிக்கிட்டு இருக்காது. அந்த அம்மா பிளட்டுக்கும் ஒரு யூட்ரஸோட இந்த எம்பிரியோவுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அதனால ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அந்த அம்மாவுடைய பிளட் குரூப்ல இருக்காது, பெரும்பாலும் இருக்காது. சரி ரைட். இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்போ முடிஞ்சு போச்சு பாருங்க. இந்த எம்பிரியோ எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மெம்பரேன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆரண்டாசிஸ் இருக்கு, ஆரண்டாசிஸ் பிளேட் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து யாக் சாக் இருக்கு, யாக் சாக்ல இருந்து பிளட் வெசல்ஸ் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆரண்டாசிஸ் ஆம்னியாட்டிக் மெம்பரேனுக்குள்ள ஃப்ளூயிட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் யாக் சாக் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆரண்டாசிஸ் வந்துச்சு. ஆரண்டாசிஸ் அம்பிலிக்கல் கார்டை ஏற்படுத்துச்சு. அம்பிலிக்கல் கார்டு இந்த பிளசென்டா produced the placenta forming
the placenta and the embryo connected by the umbilical membrane, umbilical cord. The umbilical cord valiya end of the uterus ku varum. So that the uterus is developing. The uterus is developing carefully inside the amniotic cavity. அதே மாதிரி கொரியான் கவர்லயா அது உள்ள ஃபுல்லா டெவலப் ஆகும். So this is the development. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த எம்பிரியோ உள்ள இருக்குல்ல, இப்போ எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியோனிக் மெம்பரேன்ல சும்மா ப்ரீகர்சர்லாம் டெவலப் ஆயிடுச்சு. blood cells, blood vessels and the supplies of the food, the connection between the uterus and the embryo, இது எல்லாமே டெவலப் ஆயிடுச்சு. பிளசண்டா டெவலப் ஆயிடுச்சு, umbilical cord டெவலப் ஆயிடுச்சு, blood circulation டெவலப் ஆயிடுச்சு. இது எல்லாமே டெவலப் ஆன உடனே அதுக்கப்புறம் எம்பிரியோ உள்ள இருக்கிற the layers of cells இருக்கு பாருங்க, epidermis, mesodermis, hypodermis, இது ஆக்டிவேட் ஆகும். இப்போ இது ஆக்டிவேட் ஆகும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் மெம்பரேன் எக்டோடெர்மிஸ் அல்லது எபிடெர்மிஸ் அல்லது எக்டோடெர்மிஸ். This ectodermis modified into, developed into nervous system of the fetus. Brain, nose, peripheral nervous system, nerve cells, then வந்து உள்ள இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஆர்கன்ஸ், இது எல்லாமே டெவலப் பண்றதுக்கு the ectoderms developed into this organ. அதுக்கப்புறம் mesoderms. The mesoderms என்ன பண்ணனும்னா உள்ள இருக்கிற bones, muscles, membrane, lungs, intestine, digestive system, இது எல்லாத்தையுமே mesoderm டெவலப் பண்ணுது. இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் mesoderms. இது வந்து organogenesis. Organogenesisல organs are developed from the layers. Hypodermisல இருந்து, hypodermisனா ectodermis வெளித்தோல், அந்த லேயர்ல இருந்து நர்வஸ் சிஸ்டம், பிரைன், நர்வஸ் சிஸ்டமும் பிரைன் இதெல்லாம் டெவலப் ஆகுது. இந்த யூரினரி பிளாடர் இது எல்லாமே வந்து எக்டோடெர்ம்ல இருந்து டெவலப் ஆகுது. மீசோடெர்ம்ஸ்ல இருந்து லங்ஸ், இன்டர்னல் அதாவது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், அப்புறம் pancreatic, லிவர், இது எல்லாமே போனு, மசில்ஸ், கார்டியாக் போன்ஸ், இது எல்லாமே டெவலப் பண்றது மீசோடெர்ம்ஸ்ல இருந்து. தென் எண்டோடெர்மிஸ். எண்டோடெர்மிஸ்ல வந்து எபிதீலியல் மெம்பரேன், சாஃப்ட் மெம்பரேன், இன்னர் மெம்பரேன், அப்புறம் யூரினரி பிளாடர், யூரின், யூரினோஜெனிட்டல் சிஸ்டம், இது எல்லாமே இன்னர் மெம்பரேன்ல இருந்து டெவலப் ஆகுது. அப்போ இந்த மூணு மெம்பரேன்ல இருந்து இந்த மூணு டெர்ம்ஸ், மூணு லேயர்ல இருந்து ஆர்கன்ஸ் டெவலப் பண்ணது. இதுக்கு பேரு ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு பேரு. அல்லது இதுக்கு பேரு, இது எல்லாமே ஜெம் லேயர்ஸ்னு பேரு. பிரைமரி ஜெம் லேயர்ஸ்ல இருந்து இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகுது. சோ இது மட்டும் இல்லாம இதெல்லாம் எவ்வளவு நாள்ல டெவலப் ஆகுதுன்னா ஜெனரலா வந்து 280 டேஸ். ஒரு எம்பிரியோ வந்து ஒரு யூட்ரஸ்க்குள்ள இருக்கிற நாள் வந்து 280 டேஸ். அந்த 280 டேஸ்ல 40 வீக்ஸ், 280 டேஸ் 40 வீக்ஸ். இது என்ன பண்றாங்க, அந்த 280 டேஸ்ல 3 மாசமா ட்ரைமெஸ்டர் அப்படின்னு 3 மாசமா பிரிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமெஸ்டர், செகண்ட் 3 செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர், மூணாவது 3 மாசம் தேர்ட் ட்ரைமெஸ்டர் அப்படின்னு பிரிச்சிடுறாங்க 280 டேஸ். இந்த 280 டேஸ்க்கு பேரு ஜெஸ்டேஷன் பீரியட்னு பேரு. இந்த எம்பிரியோ டெவலப் ஆனதுல இருந்து ஃபுல்லா டெவலப் ஆயிட்டு ஃபியூட்டஸா மாறதுக்கு 280 டேஸ் ஆகுது.
ஆஃப்டர் த ஃபெர்டிலைசேஷன் எம்பரியோ டெவலப் ஆகுது. எம்பரியோ டெவலப் ஆயிட்டு அது ஒரு குழந்தையா மாறுறதுக்கு 280 டேஸ் ஆகுது. அந்த 280 டேஸா 3 மாசமா பிரிச்சிடுறாங்க. அந்த 3 மாசத்தை ஒரு 3 மாசம் ஒரு பார்ட்டை வந்து ட்ரைமெஸ்டர் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. ட்ரைமெஸ்டர் 3 மாசமா. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமெஸ்டர்ல ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆயிடுது. உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ், ஹார்ட், லங்ஸ், pancreas, தென் லிவர், இன்டெஸ்டைன், இது எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமெஸ்டர்ல டெவலப் ஆயிடுது. செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர்ல எக்ஸ்டர்னல் பார்ட் டெவலப் ஆகுது. ஃபேஸ், ஹேர், அப்புறம் ஃபைன் கோஆர்டினேஷன், the movement of the hairs, movement of the cheeks, eyes, அப்புறம் பாடியில இருக்கிற எல்லா மூவ்மெண்ட்ஸும், இது எல்லாமே வந்து மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர்ல ஃபார்ம் ஆகும். தென் தேர்ட் ட்ரைமெஸ்டர்ல a child is ready to come out of the uterus. ஃபுல்லா அந்த குழந்தை வந்து இந்த ட்ரைமெஸ்டருக்கும் பேர் வந்து ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு பேர். இதுக்கு பேரு ஜெஸ்டேஷன். இந்த ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் முடிஞ்ச பிறகு கடைசியில பேச்சுரேஷன் சைல்ட் பர்த். இந்த பேச்சுரேஷன் குழந்தை உண்டானதுல இருந்து அது வெளியில வர்ற வரைக்கும் slowly continually making modification in the uterus. That is called pasteurization. Pasteurization is குழந்தை எப்போ கருத்தரிச்சதோ அதுல இருந்து குழந்தை வெளியில வர்ற வரைக்கும் உள்ள அந்த மூவ்மெண்ட், அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து பாஸ்டுரேஷன். இதுல எல்லாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இப்போ இது வளர வளர கான்ட்ராக்ஷன், அதாவது ஸ்மால் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் மேக்கிங் இன் தி யூட்ரஸ். சுருக்கங்கள் ஏற்படும் யூட்ரஸ்ல. சம்டைம்ஸ் என்லார்ஜ் ஆகும். என்லார்ஜ் ஆக ஆக மசில்ஸ் எல்லாம் சுருக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த சுருங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பேரு பாக்ஸ்டர் ஹிக்ஸ் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு பேரு. Braxton Hicks contraction. எல்லா சுருக்கங்களும் குழந்தை பெருசாக அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது மேலே இருக்கிற மெம்பரைன் சுருங்கும். மேலே இருக்கிற மெம்பரைன் சுருங்கும் பொழுது இந்த பேத், இந்த யூட்ரஸோட அந்த கேவிட்டி, கெனால்ஸ், அது அப்படியே விரிவடையும். இங்க மசில்ஸ் சுருங்க அது விரிவடையும் போது that will automatically, இதுக்கு பேரு labor pain அப்படின்னு. there is a smaller pains also occurring at the இந்த அதுதான் நம்ம வயிற்று வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். so that contraction is making the Braxton and the Braxton contraction heights down. Braxton contraction is making smaller pain in the uterus. அதுதான் labor pain ன்னு சொல்லுவாங்க. வயிற்று வலிக்குது ஏதோ பிரச்சனை உள்ள நடக்குது.